بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں صغیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جن کا جو ہے وہ چارج شیٹ کا اعلان باضابطہ ہو چکا اور آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کا ایک اعلامیہ یا پریس ریلیز بھی جاری ہو چکی ہے اور اس میں ان پر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں اور کل سے یہ جو ایشو ہے وہ موضوع بحث ہے اور ایک پاکستان کا بڑا کور ایشو ہے اور ان پر جو الزامات ہیں وہ بہت ہی سنگین نوعیت کے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو انہوں نے الزام میں جو ان کے چارج شیٹ لگائی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی اور اس کے علاوہ ملکی انٹرسٹ کے خلاف کام کیا۔ یہ کسی بھی فوجی افسر کے خلاف اس طرح کا الزام لگنا جو ہے میرے نزدیک یہ انتہائی سنگین الزامات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس سے شاید بڑا الزام کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے پینل میں صدیق ساجد صاحب، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور یہ آئی ایس پی آر کی بیٹ اور ڈیفنس کی بیٹ کور کرتے ہیں عرصہ دراز سے اور سب ان کو جانتے ہیں دوست۔ اسی طرح ہمارے ساتھ اعجاز صاحب موجود ہیں اور ان کا تعلق جی این این سے ہے اور یہ بھی ڈیفنس کو کور کرتے ہیں اور بڑا ان کی گرپ ہے۔ تو پہلے ہم جناب صدیق ساجد صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ صدیق ساجد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب کل سے بہت باتیں ہو چکی ہیں اس پہ، ان سے خبر بھی لیں گے کہ آئندہ کی اس حوالے سے خبر کیا ہے۔ دوسرا ان سے یہ پوچھیں گے کہ اب چارج شیٹ چونکہ ان پہ لگ چکی ہے، اب آگے فردر اس کا پروسیس کیا ہوگا، کتنی دیر میں یہ کیس وائنڈ اپ ہوگا اور اس میں کوئی اور ایلیمنٹس بھی شامل ہوں گے جنرل فیض کے اس چارج شیٹ کے بعد۔ یہ ساری چیزیں ان سے پوچھتے ہیں، یہ بتائیں گے ہمیں کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہیں۔ صدیق ساجد صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ جناب یہ ہمیں بتائیں کہ کل سے آپ بھی بہت اس پہ تجزیے تبصرے دے چکے، اب ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو چارج شیٹ ان پہ تیار ہو چکی ہے اور ان پہ لگ چکی ہے، الزامات لگ چکے ہیں، اب انہوں نے اس پہ اپنا جواب دینا ہے یا انہوں نے اپنا وکیل کا ان کو رائٹ دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ الزامات کتنے سنگین ہیں، دوسرا یہ بتائیں کہ ان الزامات کی جب چارج شیٹ لگ گئی ہے تو اب آگے اس کا فردر پروسیس کیا ہوگا؟ بہت شکریہ جی صاحب۔ اصل میں جو 6 بنیادی الزامات ہیں وہ اس میں لگائے گئے ہیں، جو چارج شیٹ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے نا جی، کہ ایک تو انہوں نے جو ریاست کے مفادات ہیں اس کے خلاف کام کیا، ملکی انٹرسٹ کے خلاف، جی بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اختیارات کا ناجائز استعمال، اس کی وجہ سے پھر اداروں کو نقصان اور افراد کو نقصان، پھر سیاست میں ملوث ہونا اور پھر سب سے بڑا کہ تشدد اور یہ جو 9 مئی کے معاملات ہیں یہ، اور اسی وجہ سے ایک جو پیرا ہے سیکنڈ لا سے اس سے پہلے والا، اس میں ایک چیز واضح ہے، انہوں نے فرد جرم تو لگا دی۔ اب فرد جرم کے بعد اگلا جو وہ پوائنٹ ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کی الگ سے انکوائری ہوگی، جو 9 مئی کے حوالے سے جو اس کا ملوث ہونا ہے اس کی الگ سے انکوائری ہوگی، تفتیش ہوگی۔ مطلب چارج شیٹ ایک طرف اور ہاں یہ والا معاملہ ایک طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو سلسلہ چلا ہے جتنی بھی 12 اگست سے چلا، 2024 سے لے کر 4 ماہ میں یہ پروسیس مکمل ہوا، اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس تھا اس کیس میں تو یہ کام مکمل ہو گیا، اوکے، اس میں فرد جرم لگ گئی، چارج شیٹ ہو گئی، یہ انہوں نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس پریس ریلیز سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں۔ مطلب وہ آپ سمجھے کہ پروو بھی ہو چکا، وہ پروو ہو چکا، اس کے شواہد، اس کے دستاویزات، اس کے گواہان، وہ سارا اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، اس میں صرف اب سزا ہونا باقی ہے، اس میں صرف سزا ہونا باقی۔ اب یہ جو انہوں نے دوسرا آپ نے کیونکہ وقت کی بات کی ہے تو ابھی اس میں 3-4 ماہ میرے خیال میں اور لگ سکتے ہیں، کیونکہ اب ہے 9 مئی، ٹھیک ہے، اور بڑا سنگین الزام ہے، اوکے، یہ نیکسل ہے، گٹھ جوڑ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پہ ریڈ کیا گیا تو بہت سا مواد ملا، ان کے کمپیوٹر سے، ان کے لیپ ٹاپ سے، پھر لوگوں سے گرفتار ہوئے، گرفتار ان کا ملا، اور ان کی آڈیو میسیجز، واٹس ایپ، ٹھیک ہے، وہ کالے شالیں اور چودھری کا سے بھی ملا، جی 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 جی، تو وہ بھی ملا۔ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتی رہی، اوکے، پھر وہ کس سے ملا کہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کا لنک تھا، ان کا لنک تھا،
इंडिया वाला भी एलिमेंट उसमें शामिल है। ठीक है। लेकिन उसमें जो सबसे खौफनाक चीज़ थी, हदायत देने वाली जो शख्सियत थी वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद थी। मतलब कह लें कि उनका कलीदी किरदार था। कलीदी किरदार था, और 9 मई करवाने और 9 मई के बाद के वाक़यात और उसमें भी उनका किरदार था। ठीक है। वो जब तक वो अरेस्ट नहीं हुए जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उस वक्त तक वो पीटीआई को चला रहे थे अमली तौर पे। मैं आपको बात बता दूं, ठीक है। खान चला गया था जेल में, ठीक है। तो वो पसे पर्दा रहकर जो उसका एक कोर था, इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, उसको वो चला रहे थे। यानी जिसमें उन्होंने कहा कि सियासत में इन्होंने ये हिस्सा लिया, और यही तो मसला है, वो ये ज्यादा संगीन इल्जाम है उस इल्जाम से जो कि उन्होंने ये किया। और आपको मैं एक जो है ना वो खबर भी दे दूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो तकरीबन कोई इनके बिहाफ पे, इनके ऊपर इल्जामात थे, कोई 30 अरब रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है। अच्छा, मतलब इनसे रिकवरी भी हो चुकी, वो पैसा इनसे मुराद ये और इनके जो सूरतकार और मददगार। अब एक नुकता और है, आपको याद होगा इनके साथ कुछ और लोग भी पकड़े गए, उनका जिक्र उस प्रेस रिलीज में नहीं है। मतलब ये है क्योंकि ये इदारे के सरबराह थे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ये बात है कि अगर ये चार्जशीट हुए हैं तो वो भी हुए हैं, ठीक है। वो भी हुए हैं, वो इस कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग का हिस्सा है। ओके, ठीक है जी। उसमें लेकिन सिविलियंस भी हैं, सिविलियंस भी हैं और उसमें ये रिटायर्ड भी रिटायर्ड भी हैं, हैं, जो ठीक इनके बिल्कुल साथ है, जिनको राइट हैंड कहा जाता है, नेक्सस था जिनका, जिनका नेक्सस, जो कि फील्ड में थे, प्रैक्टिकल फील्ड में थे, ठीक ठीक, वो उनकी मैं ये बात कर रहा हूँ। ओके। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि ये मामला बड़ा, ये इसी वजह से उन्होंने कहा कि इसकी तफ्तीश ही अलग अब होगी, जो कि हो रही है। इस वक्त आपने अगर बताया कि तो सब के उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला भी सारा देख लिया, उसके बाद जो उन्होंने मुख्तलिफ एविडेंस इकट्ठे किए। अच्छा, ये तो उनके पास तो पूरा एविडेंस मौजूद है, फिर ये अगर कंप्यूटर से निकले, किस तरह से रब्ता हुआ, ये तो उसमें तो अब सिर्फ फर्जी कार्रवाई रही है। अभी फर्जी नहीं है, एक और जुमला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, जी जी, आखिर में लिखा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। आपने जो बात की है, देखिए ना, बेशक सारा कुछ हो जाए, जहाँ साहब रोजाना कोर्ट कवर करने जाते हैं अडयाला जेल में, आजकल मानी पीटीआई की मोहब्बत बहुत ज्यादा है, तो वो जो है जो कोर्ट आपके शायद है ना, लेकिन आपने मुलजिम को एक मौका देना है, ये हमारे कानून में है। आपने चार्जशीट कर दिया, आपने फर्द जुर्म लगा दी, अब आपने उस फर्द जुर्म की एक कॉपी जो है वो उसको देनी है, नकल देनी है, वो उससे इनकार करे या इकरार करे, उसका अपना वकील करे, वो उसको पूरा मौका दिया जाएगा, वो हर इल्जाम का जवाब देगा, ठीक है, उसके लिए उसको वक्त दिया जाएगा। ठीक है जी, वकील करने की इजाजत। अच्छा, फिर आर्मी एक्ट में ये भी है कि अगर आप वकील नहीं कर सकते तो फिर आपको फौज वकील खुद देती है, सहूलत देती है, ठीक है। ओके, तो वो उसको वो जनाब फिर उसका एक मखसूस नाम होता है, तो वो आर्मी एक्ट में उसका भी जिक्र किया गया कि वो वकील ही होता है, लेकिन उसका एक लैंग्वेज लीगल एक्सपर्ट होता है, वो लीगल एक्सपर्ट होता है, ठीक है। तो वो फिर वो भी केस लड़ता है अगर वो लड़ना चाहे, लेकिन सुना है कि इन्होंने वकील कोई हायर कर लिया है, अपना प्राइवेट। हाँ। तो जो सब ये फिर अपना आर्मी का तरीकाकार जो है, ये जरा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा समझा दें कि फर्दर प्रोसीडिंग होनी है, क्योंकि सिविल कोर्ट में तो ये केस जाना नहीं है ना, ये तो आर्मी ने ही इसको क्योंकि चार्जशीट किया है, तो अब आगे इसको जजा या सजा का जो अमल होना है वो कितनी देर लगेगी। नंबर 2 पे ये जो संगीन किस्म के इल्ज़ाम है, जिसमें 9 मई है, जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, और इतना बड़ा वाक़या हमने कभी ना सुना ना देखा, और अल्लाह करे ऐसा वाक़या कभी आता हो भी ना, तो कितनी बड़ी सज़ा इनको हो सकती है। देखिए, कम से कम भी अगर हुई, मेरे ख्याल में चीफ साहब अगर कमाल मेहरबानी भी करें तो ये उम्र कैद या 10 साल, ये तो कहीं नहीं गई, कम से कम, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो खौफनाक चीज़ है ना, जिसका मुझे ख़तरा है कि ये तो अब ज़ाहिर है बहुत बड़ा डिसीजन होगा, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल सरगर्मियों में मुलव्वस होना और 9 मई में मुलव्वस होना इनका साबित हो गया, तो जो कि आप कहते हैं कि शवाहद उनके पास है, अगर वो साबित हो गया फिर ये कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है, मतलब इनको डेथ पेनल्टी की, हाँ, जो ये भी इनको हो सकती है। अगर वो साबित हो गया, उसके 2 खौफनाक पहलू हैं। वो एक नंबर ये तो आपने उसने जब ये जहाँ साहब को मालूम है, पार्लियामेंट भी जाते हैं कि इन्होंने आर्मी एक्ट में तरमीम की थी, उस तरमीम के मुताबिक जो
रिटायर्ड फौजी अफसर है, ओके। वो रिटायरमेंट के 2 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, बिल्कुल। लेकिन ISI के लिए किया गया था 5 साल। ठीक है, 5 साल अभी भी है कि वो मुदाफ़िज़ुल अमल पाबंद है। वो पाबंद है कि वो 5 साल तक किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं नहीं लेगा ले रिटायरमेंट के बाद। और ये इन्होंने 5 दिन सब्र नहीं किया। और ये साबिक ये उसके ISI के साबिक सरबराह थे, और मैंने इनका एक खुद देखा, इनका एक इवेंट इनके गांव में हुआ। जी 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 वो देखा होगा हाँ, आपने जी भी, भैया। वो उन्होंने बहुत एक हाँ, लगाया हुआ था, हाँ, डेरेदारी टाइप। जी जी। तो तो अगर मैं थोड़ा सा ये बता दूं, जिस तरह आपने तरीकाकार की बात की, देखें बाकायदा तौर पे जो एडजुटेंट जनरल होते हैं उनके अंदर ये मिलिट्री कोर्ट्स ओके काम करती है। फौजी जो ट्रायल होता है ना, ठीक है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, ये उनका होता है। ठीक है, इनके लिए ये जज साहब भी अच्छे तरीके से, इनके लिए वैसे तो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का एक ऑफिसर होता है जो कि बनाया जाता है, ठीक है, जिसको सरबराह, लेकिन इनके लिए एक मेजर जनरल था। ठीक है। 2 उनके साथ और थे, वो थे, वो ज़ाहिर है हैसियत बड़ी थी, तो वो उन्होंने फिर जो शवाहद थे, जो इंक्वायरी की गई थी, वो सारे उनके सामने पेश किए। फिर गवाहान के बयान रिकॉर्ड होते रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर जनाब जब वो सारा ये सिलसिला पूरा हो गया, अच्छा फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन भी हो गया। ठीक है। इसने इसको भी कहा गया कि आप गवाह पेश करें, इन्होंने PA किए या नहीं किए, लेकिन ये सारे जो निजी हाउसिंग सोसाइटी वाले लोग थे सारे गए। जिरा का मुकम्मल हो गया। वो उन्होंने पूरा इनको मौका दिया, और इस दौरान वकील करना या नहीं करना, बाज़ खबरें आई ये ताउन करते हैं, बाज़ खबरें आई कि ताउन नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है एक ये इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है, तो इसका इम्पैक्ट तो होगा बहुत ज़्यादा होगा, जो भी सजा हो। ठीक है, माफ़ कर दे आर्मी चीफ, तब भी बहुत बड़ी खबर है। ओके। 1 साल भी सजा हो जाए तब भी बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल सही। तो इस वजह से अभी जो प्रोसेस आप पूछ रहे हैं ना, उसके बाद अभी देखें ना, अभी ये दे देंगे उसको चार्जशीट, उसको बल्कि दे दी है। टाइम कितना लग जाएगा वैसे, आप कितना? मैं इसमें उस पे टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं वैसे आर्मी एक्ट में नहीं है, लेकिन वो कोर्ट खुद कह सकती है कि आप 1 महीने में करें या 2 महीने में, जिस तरह इनको भी पता है कि जजमेंट हो जाती है जी, आज मेरा वकील नहीं, आज मेरा विटनेस नहीं, आज जज बीमार हो गया, ये उधर काम चलता रहता है। तो ये आप 3-4 माह तो लगाएंगे जी। ठीक है। और 3-4 माह फिर आप ये जब तक नहीं होगा, पानी चेयरमैन का भी खून जो है वो चाहेगा, खुश्क हो जाएगा, क्योंकि वो भी इसी में शामिल है। ठीक है। ये बहुत बड़ी जो बात कर रहा हूँ कि सारे ये कह रहे हैं, वो कहते हैं जी इससे ज्यादा बड़ा मुल्ज़म तो वो है जिसने इससे ये करवाया, और वो वज़ीर आज़म था जिसके ये बराह रास्त अंडर था। को-अक्यूज्ड यानी कि जिसको कहते हैं को-अक्यूज्ड, यानी कि शरीक मुल्ज़म। ये शरीक है, वो मास्टरमाइंड है। ओके, अच्छा इस पे अब चौक साहब हम बात करते हैं जनाब एजाज साहब से, और जैसा कि आपने एजाज साहब के बारे में बताया, ये इल्ज़ाम लगाया आपने या सच बात कही कि आजकल ये वहाँ पे जाते हैं डाला जेल में, और मोहब्बतें सच्चियां हैं, और मोहब्बतें सच्चियां हैं, हाँ। या शायद रफाकत इनसे बढ़ गई है। जी, अब जी। ये बताएं कि इनकी बातों से पता चल जाएगा हमें। हाँ। सर आप ये बताइए, क्योंकि आप PISPR करते हैं, डिफेंस की बीट करते हैं, और मतलब आपका माशाल्लाह एक बहुत बड़ा मुशाहिदा है इस हवाले से, रिसर्च भी है आपकी। ये बताएं कि अब फैज़ साहब का तो उन्होंने बता दिया, फैज़ अमीर का, कि उनके साथ क्या होने वाला है, प्रोसीजर भी बता दिया। अब आगे दूसरे पार्ट में आ जाते हैं कि फैज़ के साथ तो जो होना है वो तो हो जाएगा। अब जो उनके सेकंड हैं वो हैं इमरान खान साहब, जो कि आजकल जेल में हैं, उनको बहुत सारे केसेस का भी सामना है। तो अब मुझे बताएं कि इस केस से जुड़े इमरान खान का क्या मुस्तकबिल होगा, उन्हें क्या सज़ा हो सकती है, क्या उनका ट्रायल हो सकता है, अगर उनका ट्रायल होगा तो उन्हें किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कितनी सज़ा वो उनको हो सकती है, क्या उनका सियासी मुस्तकबिल इसके बाद आप देख रहे हैं? देखिए, इसको कल की प्रेसिस से ही शुरू करते हैं और फिर इसको ज़रा सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, चीज़ों को ठीक है। कल की प्रेसिस में 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो वो जो है हाउसिंग सोसाइटी वाला इशू, उसमें नाम भी लेते हैं वैसे। हाँ, वो मुइज़ खान टॉप सिटी, हाँ, मुइज़ खान उसके वो हैं कंप्लेनेंट, और उसमें उसमें चार्जशीट हो गई। ठीक है। अब ये जो आर्मी एक्ट है ना, इस बात को भी समझने की जरूरत है। ठीक है। ये आर्मी एक्ट को ऊपर से उतरा हुआ कानून नहीं है, ना ही कोई ये इस्लामी कवानीन में से आया हुआ कानून है, ना ही ये कोई किसी की ख्वाहिश में बना हुआ कानून है। ये ब्रिटिश लॉ से ड्राइव हुआ है। ठीक है। ब्रिटिश लॉ को अगर आप देखें तो ब्रिटिश लॉ में चार्ज फ्रेम होने का मतलब ये होता है, अमेरिकन लॉ में इसको इंडाइटमेंट कहते हैं, ब्रिटिश लॉ में इसको चार्ज फ्रेम होना ठीक है। है। चार्ज फ्रेम होने का मतलब ये कि 99% सजा होगी। ठीक है। एक मरला तो ये मुकम्मल हो गया कि उन पर चार्ज फ्रेम कर दिया गया। फिर बाद में मैंने किससे पूछा तो उन्होंने कहा
کہ اب صرف تقریباً سزا کا مرحلہ باقی ہے. فوجداری میں بھی تھوڑا سا پروسیس اگر دیکھا جائے تو چارج فریم کا یہی ہوتا ہے. فوجداری میں جو سویلین میں پی پی سی کے تحت جو ہوتا ہے نا اس میں جب آپ چارج فریم کرتے ہیں تو ایکچوئل تحقیقات پھر عدالت کرتی ہے. بالکل عدالت اس کی کرتا ہے. 342 کا بیان ہوتا ہے, 165 کا بیان ہوتا ہے, 160 کا بیان ہوتا ہے, 165 کے کا بیان ہوتا ہے, یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جی. لیکن اس میں اب مرحلہ باقی رہ گیا سزا سنانے کا. اور وہ اس چیپٹر کو آپ اینڈ سمجھیں. اس میں 2-3 باتیں اور بھی ہیں. یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے اور یہ خالی 9 مئی نہیں ہے, اس کے ساتھ انہوں نے کہا 9 مئی اور دیگر. اب ذرا دیگر پر پہلے بات کر لیتے ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ایک بلو ایریا میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور کے والد کا ایک مال ہے, اس کے 6 فلور 5ویں فلور نام لیا کرے سر مال سے. وہ چونکہ ان کی شہرت ہو جاتی ہے نا, کوئی بات نہیں, وہ اشتہار دینا مناسب نہیں ہے. تو وہ وہاں سے آپ کو یاد ہوگا ایک پرائیویٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک پکڑا گیا تھا. ٹھیک ہے. وہ کون تھے؟ اس کے ایک بریگیڈیئر صاحب غفار غالباً ان کا نام ہے یا کیا نام ہے, وہ زیر حراست ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ 9 مہینے زیر حراست ہیں. اچھا, وہ 9 مہینے. 9 میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے ذریعے وہ جو چیزیں کی جاتی تھیں, ٹھیک ہے جی, وہ ایک معاملہ ہے. پھر دوسرا معاملہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فنٹیسٹک چائے پینے افغانستان گئے تھے. جی بالکل. اور اس کے بعد نیشنل سیکورٹی تصویر وائرل ہوئی تھی. صدیق ساجد کی بھی اور میری بھی خبر تھی کہ وہاں انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ دہشت گرد کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے, یہ ہمارے بچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ 4000 لوگ لا کر بسا دیے تھے. 4000 دہشت گرد یعنی 20000 لوگ خاندان. 4000 خاندان یعنی 20000 پاکستان میں ایٹ این ایوریج 5 افراد کے خاندان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آج تک افواج پاکستان بھگت رہی ہیں. ٹھیک ہے. دہشت گردی روز ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں, جس میں یہ ابھی ریسنٹلی دھرنے میں کہا گیا, یہ دونوں معاملات ہیں دھرنے میں کہ یہ سارے لوگ وہی ہیں اور یہ دونوں معاملات. ٹھیک ہے. اب اس میں 9 مئی جو ہے وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. جی بالکل. اس میں ایک عدالتی بڑی اعلیٰ عدالتی شخصیت, بڑی محبت ہے صدیق ساجد کی ان سے. بتا دیجیے کہ میں جب ان کا نام لیتا تھا, نہیں ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے, صدیق صاحب بتائیں کے سامنے نام لیتا تھا تو یہ بڑے مطلب اس کے اوپر بہت مثال ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ خبردار ان کا نام لیا. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو سامنے بٹھایا گیا, انگلینڈ سے لا کر بٹھایا گیا اور انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا کہ کیا کیا کنیکشنز تھے, کون کون تھے. اور اسی میں پھر میں نے کل کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شواہد موجود ہیں 9 مئی کے بھی. اب ان کو اسٹیبلش کرنا ہے, لنک ثابت کرنا ہے. اوکے. ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی جلدی ثابت ہو جائے گا. دوسرا سورسی نے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے بہت ان سے فائدہ اٹھایا, اس نے ان کو استعمال کیا اور الٹیمیٹ انہوں نے بتایا کہ جاتا ہے معاملہ عمران خان کی طرف کیونکہ ہی واز دی باس. اور ڈی جی آئی سے یہ بڑا ایک نقطہ ہے, ڈی جی آئی سے یہ آتا ہے فوج سے, لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کرتا ہے. اور عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں, آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے نام واپس کر کے کہا تھا کہ میں انٹرویوز کروں گا, اور انہوں نے انٹرویوز کیے بھی تھے. ٹھیک ہے. ڈی جی آئی سے جواب دے ہوتا ہے پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے. آتا وہ فوج سے ہے, کور کمانڈر کانفرنس کا حصہ ہوتا ہے, لیکن اور وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ کچھ بتا دے تو بتا دے, نہ بتایا تو کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن پرائم منسٹر کو وہ بتانے کا پابند ہے, ان کی ہدایت لے کر کام کرنے کا پابند ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان پھنسے ہیں. ایک بات مطلب ان کی تو پھر کنورسیشن ہوتی ہوگی, ساری ہوتی ہے, وہ سارا پلان میں اور پلان ہے اور سارا وہ تو ریکارڈ کا حصہ بھی جو 4 ٹیلی فون بھی برآمد ہوئے, 3 اسلام آباد میں تھے جن میں ایک کہیں ڈپلومیٹک انکلیو میں رکھا ہوا تھا, 2 کہیں F7 F8 F10 F9 وغیرہ میں کہیں رکھے ہوئے تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ ریکارڈنگ بھی سامنے آ جائے. چوتھا فون وہ تکلادے سے کہیں سے برآمد ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں. تو اب یہ جو ملی بھگت ہے نا, اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ باس کے ساتھ ملی بھگت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. باس آپ کو استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اسی بنیاد پر وہ کارروائی ہوگی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کے معاملات فوجی عدالتوں میں گئے نا, یہ معاملہ اس سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اس میں کرائمت ثابت ہوگی. اب یہ افواج پاکستان پر براہ راست حملہ اس لیے ہے کہ میں نے بھی عمران خان سے یہ پوچھا کہ وہ آپ نے پولیٹیکل مائٹ کے مراکز پر کوئی حملہ, کوئی مظاہرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. 9 مئی کو ماڈل ٹاؤن نون لیگ کا دفتر, پارلیمنٹ ہاؤس, ریزیڈنسی, گورنر ہاؤسز, چیف منسٹر ہاؤسز, کسی بھی جگہ, بلاول بھٹو کی رہائش گاہ بلاول ہاؤس,
जरदारी साहब की रिहाइश का रडारी है, उस किसी जगह कोई मुजाहरा नहीं हुआ। 223 मकामात पर मुजाहरे हुए, उनमें से 222 जो है वो फौजी वो थे। एक रेडियो पाकिस्तान पेशावर हुआ 23वां, जी जी, बाकी सब वो फौजी। इसमें तो सारे फौजी स्टेशन से कुछ 40 से 50 जगहें ऐसी थी जिनके बारे में सिर्फ 2 या 3 या 4 लोगों को पता था कि ये हैं सेंटर्स, और ना वो अंदर के लोगों को पता था, डीजी समेत। ठीक है, तो वो किसी ने तो बताया होगा ना, डेफिनेटली पीटीआई वालों को। डेफिनेटली, तो इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल। और खाली मैं आपको एक और बात बता दूं जी जी, कि इमरान खान ही नहीं फंसे, हाँ, बुशरा बीबी भी फंस रही है मेरी इत्तला के मुताबिक। अच्छा, अब ये फैसला, ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपके इमरान खान ने, ये तो फिर फैसला बुशरा बीबी, क़यादत करेगी कि अच्छा बुशरा बीबी चूँकि खातून है तो चले माफ़ कर दे। उनके फंसने की वजह उनके अपने कनेक्शन है, क्योंकि ये सब अब तो एस्टेब्लिश भी हो चुका है कि बुशरा बीबी को इमरान खान तक पहुँचाने में फैज़ साहब ने रोल प्ले किया था। ठीक है, ठीक है जी। और फिर ये जो 24 नवंबर हुआ है, इसके बारे में भी अब ये भी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये बुशरा बीबी ने इमरान खान से ज़्यादा जनरल फैज़ को बचाने की कोशिश की अपने शौहर के साथ मिलकर, ठीक है, और ये तमाम लीड्स उसी तरफ जा रही हैं। और ये मेरा ख्याल है कि वो तो मामला 15 दिन से लेकर 1-1.5 महीने तक निमट जाएगा, टॉप सिटी वाला। ये जैसा सदीक साजिद ने कहा है कि 3 से 4 महीने की गेम, कुछ सांस खुश्क होगा, सांस सूखेगा, कोई धमकियाँ होंगी। अभी खुशबू हुआ है या नहीं? अभी दरमियान मामला है, मामला तब स्टार्ट है, स्टार्टअप है, चूँकि अभी स्टार्टिंग में है। अब आज देखना है, क्योंकि कल हमने देखना था लेकिन कल जज साहब छुट्टी चले गए, ठीक है, तो कल हम खान साहब को देख नहीं सके। अब कल जाकर हम देखेंगे कि सांस सूखा हुआ है या गीला है। थैंक यू। अच्छा, अब आप आखिर में फिर जो सब हम आपकी तरफ आते हैं तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये बताएं जो साहब कि आपने इसका प्रोसीजर बताया, उस पर अपनी पूरी एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो भी दे दी। अब मेरा आपसे ये सवाल है, बड़ा मासूमाना कहने, जी, मासूमाना में इसलिए कह रहा हूँ कि वो मासूमाना मतलब अंदाज में, ठीक है, आपकी मासूमियत नजर आ रही है, वो ये है मुस्कुराहट कि अगर बिल्कुल अगर किसी स्टेज पे मेन जो इसमें किरदार हैं जनरल फैज़ हमीद, वो अप्रूवर यानी वादा माफगुआ बन जाते हैं, किस एक सियासी शख्सियत, जब नाम ले लेते हैं कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफगुआ बन जाते हैं, जिसके चांसेस भी होते हैं, क्योंकि मैं कवर करता हूँ सिविल जुडिशरी को, मिलिट्री कोर्ट को ज़्यादा नहीं कवर किया, आप ज़्यादा करते हैं। अगर वादा माफगुआ बन जाते हैं एक शख्सियत के ख़िलाफ़ कि जी ये सब कुछ मुझे करवाया गया था, चूँकि मैं तो उस वक्त पाबंद था उनको, जिस तरह इन्होंने जज साहब ने कहा, तो फिर मुझे बताएं कि फिर जनरल फैज़ हमीद का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उन पे नजरे करम, शफकत या माफ़ी हो सकती है? ये ऑफर उनको की गई, अच्छा, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने वादा माफगुआ बनने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसने कहा जी मैं नहीं बनता रहा, आप लोगों के जो इल्ज़ाम है वो झूठे हैं। अगर वो वादा माफगुआ बनता तो फिर कल की प्रेस रिलीज ना आती। ओके, मतलब ये काम अब मरला खत्म हो चुका। हाँ ठीक है, कल की प्रेस रिलीज ना आती, अब ये चैप्टर क्लोज है, अब ये चैप्टर क्लोज है। ये हाँ, वो ना अब वो एक स्टेज सजा सुनाने की आनी है। ठीक है, मैंने वही कहा ना, चीजें मरलावार चल रही हैं। एक हो गया टॉप सिटी वाला, अभी 9 मई वाला है, 9 मई वाला, ठीक इस वक्त तक जबकि हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं वादा माफगुआ नहीं बना। ठीक है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर काट कर, बिल्कुल सही ठीक है जी। वो अब सुना उसने कोई वकील किया है, वो अपना जवाब दाखिल कराएगा। हाँ, आगे जाकर कोई स्टेज ऐसी आ जाए, वो शवाहद की रोशनी में, दस्तावेज़ात की रोशनी में, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, तो वो आगे उसके सामने पेश कर दी जाए, तो मतलब जब अपनी उसकी जान पे पड़ती है तो जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता, तो करेगा। जब सब एक बात और भी सामने आपने भी देखी होगी, सुनी होगी, बल्कि एक मारूफ एंकर साहब हैं, पत्नी वो किसकी ज़बानी सारी चीज़ें बताते रहते हैं, तो वो कह रहे थे कि वो अंदर से तो बड़ी उनकी चीखों की आवाज़ आना शुरू हो गई है, बड़े तकलीफ़ में हैं, उन्होंने मैसेजेस भिजवाए हैं कि मेरी जान छुड़वाएं,
اب آپ نے دیکھا سنا بھی ہوگا انہوں نے میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا، میرے پاس جو انفارمیشن یہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں بیگم صاحبہ ان کی جنرل ڈائر فیض حمید کی، جی سر، وہ کوشش کر رہی ہیں، مسز فیض حمید، مسز فیض حمید وہ ملی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آرمی چیف سے بھی ملاقات کی کوشش کر رہی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اوکے، جو اس میں ابھی تک کامیاب نہیں۔ باقی وہ جو جنرل ریٹائر فیض حمید کے دوست تھے، ان کے بیچ میٹ تھے، ریٹائر ہو چکے، ان کے پاس وہ گئی ہیں اور انہوں نے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معافی تلافی ہو جائے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ ابھی تک ہوئی نہیں، کیونکہ وہ اپنی چیزیں ماننے کو تیار نہیں ہے، بہت سے ایشو پہ اس نے تعاون نہیں کیا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، نظر مطلب اپنی ضد پہ اس نے جو اعلیٰ فوجی افسران تھے، جب کہ آپ انکوائری کر رہے ہیں اور میں آپ سے نہ تعاون کروں تو ظاہر ہے آپ بے کو آگے سے وہ جی آپ جونیئر ہیں، میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، میں آپ کو دیکھ لوں گا، یہ اچھا کہ وہی اکڑ ہے جو عمران خان بھی اپنی وہ جیل میں بیٹھا کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے باہر آنے دو، ایسے کروں گا، منہ پہ ہاتھ پھیرتا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بالکل ڈرنا چاہیے، یہ مقافات عمل ہے، وہ دیکھ کہتے تھے کہ میں اس کو پوچھ لوں گا، اس کو جیل میں ڈال دوں گا، بالکل، اگر وہ وعدہ معاف گواہ بنتا، ٹھیک ہے، تو یہ بیان جو تھا نا، اچھا اتنا عرصہ اسی وجہ سے لگا کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اگر وعدہ معاف گواہ بنتا تو ایک دن یا تو خبر لیک کر دی جاتی، ٹھیک ہے، یا اس طرح پریس ریلیز آتی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں اور انہوں نے تمام مدعا جو ہے وہ عمران خان پہ ڈال دیا، اور یہ سب سے آسان راستہ تھا، اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا، اور انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے جو کچھ کیا عمران خان کے کہنے پہ کیا، اوکے، یہ آسان راستہ تھا اس کے نکلنے کا، صحیح ہے، لیکن ایک بات نوٹ کریں، نہ عمران خان آج تک ایک لفظ اس کے خلاف بولا، نہ وہ بولا، اوکے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ اپنے اس پہ قائم ہے، اسی وجہ سے تو یہ کل کا ہے، اور پھر اگلا جو سزا یا جزا کا عمل ہے وہ ہو کے رہے گا، کیونکہ وہ بڑا جلد آ جائے گا، جی وہ جلد آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ چیزیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگلے کسی مرحلے میں جا کر اس چیز کے اوپر سوچے، فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں۔ صدیق صاحب بہت شکریہ، اور اعجاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، اس سے زیادہ اچھی انفارمیشن جو ہے اور ایک خبر کے انداز میں انفارمیشن ہے وہ میرا خیال مل نہیں سکتی، چونکہ یہ تجزیے اور تبصروں سے ہٹ کے آپ کے ساتھ ایک ویلاگ کیا گیا، اسپیشل اس لیے کیا گیا تاکہ جو عام آدمی ہے، ایک عام بندہ ہے، وہ اس سارے معاملے کو سمجھ سکے، کیونکہ یہ کل سے پاکستان کا بہت بڑا کور ایشو بنا ہوا ہے، اور ہر ٹی وی چینل میں ہر خبر کی زینت ہے، ہیڈ لائنز میں ہے، ہر اخبارات میں بھی یہی آ رہا ہے، بلکہ انٹرنیشنلی بھی یہ بڑا پاپولر ہو چکا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سمجھنے کے لیے انہوں نے جیسے اپنا ایکسپرٹ طریقے سے چیزیں بتائیں، تو میرا خیال ہے ناظرین آپ کو بڑی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اس کا آگے فیوچر کیا ہوگا؟ اب ایک بہت بڑی جو سیاسی پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ پہلے ہی بہت زیادہ اندرونی خلفشار کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، اس میں بہت زیادہ جو قیادت کو لے کے بہت سارے مسائل کا ان کو سامنا ہے، چونکہ ان کی قیادت تو کوئی کر نہیں رہا پراپر۔ تو اب اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا، اور اگر سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بہت جلد انہی شخصیات کے ساتھ دوبارہ ایک اچھا اور تفصیلی ولاگ کریں گے، اور اس میں آپ کو پھر بتائیں گے۔ انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔